We're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, right. This life, living with a smile on our face. Assalamu alaikum. Ya, baik anak-anakku yang soli dan soliha, sebelum kita mulai MPLS, pengenalan lingkungan sekolah hari kedua SMP IPDHBS, mari kita membaca almat surat terlebih dahulu. Silakan ikuti video berikut ini. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك والحزن وما لا نعلمه. الله وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat sampai hari ini, sehingga kita masih bisa mengikuti PLS atau pengenalan lingkungan sekolah SMP ITD HBS di hari kedua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sama-sama mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, anak-anakku sekalian yang insya Allah dicintai Allah,
Senang sekali rasanya Ustazah Hasna hari ini bisa bertemu kembali dengan Ananda di acara PLS hari kedua SMP ITB HBS masih secara virtual melalui aplikasi Zoom. Alhamdulillah tadi pagi kita sudah zikir bersama Al-Matsurat. Semoga ini menjadi kebiasaan yang akan kita lakukan secara terus-menerus tentunya. Baik, anak-anakku sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka acara hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Iya, sudah tentunya. Sudah mandi? Sudah energi untuk hari ini? Oke. Ini sepertinya masih dengan wajah-wajah yang sama ya, seperti kemarin. Semoga ada penambahan hari ini. Dan alhamdulillah hari ini yang bergabung sudah berapa Ustaz Afif? Ada 277, Masya Allah. Kita dapat teman baru sebanyak itu di SMP ITB HBS di HBS hari ini. Silakan tamat satu-satu, itulah teman-teman yang akan bersama kita selama bersekolah di SMP ITB HBS. Baik, Ananda kalian, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Komarudin. Pada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Komar. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soli dan soliha, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, Ustazah mau ngecek jargon DHBS dulu. Sudah lupa? Atau masih ingat? Semoga masih ingat ya. Kalau Ustazah bilang DHBS, jawabannya terbaik, berprestasi, dan berakhlak Islami. Siap? Oke, Ustazah ucapkan ya. DHBS terbaik, berprestasi, berakhlak Islami. Pasti bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Jangan kalah dengan ayam yang pagi-pagi sudah berkokok. Manusia yang sudah menyiapkan amunisinya tentu lebih bersemangat dong ya. Baik, siswa-siswi DHBS, selain hatinya yang bersih, juga jiwanya harus kuat. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini ada Ustadz dan Ustazah yang akan menyampaikan tentang tata tertib apa saja yang berlaku di DHBS. Nah, ini kita juga harus kenal ya, di DHBS harus berbuat seperti apa saja yang dilarang, dan nanti kita akan dengarkan juga ada penyampaian dari kakak kelas yang sudah bersekolah di SMP IT DHBS. Dan sekarang kita akan sambut seorang ustadz, beliau guru bimbingan konseling di DHBS Ikhwan. Nah, ini untuk Ikhwan, mari kita simak dan sambut. Ini dia Ustadz Heri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat di hari kedua pengenalan lingkungan sekolah yang kita akan lanjutkan pada hari ini. Siswa-siswa yang soleh, siswa-siswa yang luar biasa, kalian merupakan kebanggaan dari orang tua kalian. Kalian dididik agar kalian kelak menjadi siswa-siswa yang terbaik, siswa-siswa yang berprestasi, dan siswa-siswa yang berakhlak Islami. Pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang pengenalan atau orientasi pengenalan bimbingan dan konseling di sekolah. Mungkin di antara kalian ada pertanyaan, apa itu BK? Ustadz bisa maklum, karena tidak semua kalian mengenal tentang bimbingan dan konseling ketika kalian sekolah di sekolah dasar. Oke. Ustadz akan memberikan materi, menyampaikan, menjelaskan pokok-pokok tentang pengenalan BK. Nanti selanjutnya penjelasan lebih rincinya akan disampaikan oleh ustazahnya. Oke, selanjutnya apa itu BK? Ada pertanyaan yang sering disampaikan adalah apakah bimbingan konseling itu adalah mata pelajaran? Apakah bimbingan konseling itu termasuk muatan lokal? Atau apakah bimbingan konseling itu ekstrakurikuler? Jawabannya bukan. Jadi bimbingan konseling tersendiri bukan termasuk dari ketiga jenis yang Ustadz sampaikan tadi. Bukan mapel, bukan muatan lokal, atau bukan juga ekstrakurikuler. Lalu BK itu apa sih? Timbul pertanyaan di antara kalian. Mesti akan bertanya, lalu kalau bukan ketiga jenis yang dijelaskan tadi, BK itu apa? Jadi BK, bimbingan dan konseling, merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik, baik secara perseorangan maupun secara kelompok, agar peserta didik tersebut mampu dan mandiri, serta berkembang secara optimal di dalam mengembangkan potensi di dirinya yang ada di dalam dirinya, sehingga lebih berkembang, lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa peserta didik harus ke BK? Karena guru BK menghargai, menerima apapun keluhan siswa, senantiasa peduli dengan masalah siswa, baik itu kecil maupun yang besar. Sebenarnya masalah itu tidak ada istilah masalah yang kecil ataupun masalah yang besar. Karena semua masalah harus segera diatasi. Nah, kalian bisa mendatangi guru BK untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, guru BK bisa dipercaya menjaga kerahasiaan. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan segan, jangan khawatir, kerahasiaan kalian terjaga. Karena dalam BK itu ada namanya asas kerahasiaan. Dan yang terakhir adalah guru BK itu adalah sahabat bagi siswa. Sebagai sahabat tentunya mengerti, peduli, dan memahami akan kondisi yang ada di dalam diri kalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi BK. Fungsi BK itu ada lima jenis. Yang pertama, pemahaman terhadap siswa. Yang kedua, pencegahan. Yang ketiga, pengentasan. Yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan. Serta yang kelima adalah advokasi. Dan ditopang lagi dengan empat layanan bimbingan konseling, yaitu yang terdiri dari layanan pribadi, layanan sosial, layanan belajar, dan layanan karir. Nah, keempat layanan ini akan diberikan kepada kalian ketika melalui pertemuan ada yang namanya bimbingan konseling, bimbingan kelompok, konseling individu, konsultasi, atau
classical conditioning atau bimbingan kelas secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah ada 9 pelayanan yang akan diberikan oleh BK, bimbingan konseling. Yaitu apa saja? Yang pertama orientasi. Yang kedua informasi. Yang ketiga penempatan dan penyaluran. Yang kelima penguasaan konten. Yang keenam konseling perseorangan atau individu. Selanjutnya bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Nah, dari ke-9 jenis layanan ini didukung pula oleh 6 kegiatan pendukung yang terdiri dari aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, dan tampilan kepustakaan. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja dari rincian-rincian yang tadi, itu kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya secara lebih detail pada saat bimbingan konseling pertemuan di kelas. Oke. Nah, ada miskonsepsi atau pandangan yang keliru yang sering salah terhadap penilaian terhadap bimbingan dan konseling ini. Apa saja itu? Bimbingan konseling seringkali dianggap sebagai polisi sekolah. Hanya tempat penindakan terhadap siswa-siswa yang bermasalah. Apabila ada siswa yang bermasalah, maka penanganannya ditangani oleh guru BK, dibawa ke ruangan BK. Yang kedua adalah BK dianggap sebagai hanya memberikan nasihat saja. Selanjutnya, BK dianggap hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah. Ini tidak benar. Bimbingan konseling tidak hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah saja, tetapi lebih difokuskan dan diharapkan lebih banyak menangani siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswa dalam mengembangkan potensi di dirinya untuk menyalurkan bakat dan minat yang dimilikinya sehingga keinginan atau harapan ke depannya itu bisa diraih oleh siswa tersebut. Jadi tidak melulu dengan masalah. Masalah itu hanya sebagian kecil saja yang ditangani oleh siswa, yang ditangani oleh guru BK di dalam pengentasan masalah di bimbingan dan konseling. Nah, yang terakhir adalah BK dianggap hanya menangani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, tentunya itu tidak juga benar. Karena apa? Semua siswa, baik dia bermasalah atau tidak bermasalah, yang memiliki potensi, yang memiliki prestasi, itu semuanya ditangani oleh guru bimbingan dan konseling. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa bimbingan konseling membantu siswa dalam bentuk pendampingan terhadap pengembangan potensi yang ada di diri siswa. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan dari materi tentang orientasi dan pengenalan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya pengenalan BK ini akan dilanjutkan oleh rekan Ustadz, yaitu Ustazah Fido dan beberapa kakak kelas kalian yang akan menjelaskan mengenai apa sih BK itu, supaya kalian lebih rinci, lebih mengenal, lebih luas akan wawasan terhadap bimbingan dan konseling. Gitu. Iya, Ustadz Heri. Oh iya. Pindahin kursinya dulu. Sudah pas ya? Oke. Jadi, nah, biar logo PLN itu tetap kelihatan, Ustadz. Ya, Ustadz Heri udah jelasin tentang BK, panjang sekali, dan semoga itu bisa dipahami oleh anak-anak, Ustadz ya. Ya. Luar biasa. Dan jadi anak-anak udah tahu nih BK itu seperti apa, terus harusnya BK ini bukan menjadi musuh kan sih Ustadz ya? Bukan, tapi ya, menjadi sahabat. Nah, betul, bisa menjadi sahabat, berarti bisa masuk list sahabat Ananda sekalian ya. Dan gini nih Ustadz, setelah Ustadz menjelaskan, ini kan kita masih masa pandemi Ustadz ya? Oh ya? Masih masa pandemi dan tentu anak-anak di rumah dan kita hanya bisa berhubungan via sosial media. Gimana nih caranya Ustadz kalau saya atau Ananda punya keluh kesah nih Ustadz, harus gimana caranya? Saya harus telepon Ustadz kah? Harus
ketok-ketok rumah Ustadz kayak gimana nih Ustadz? Supaya permasalahan-permasalahan yang dialami Ananda di rumah bisa terpecahkan walaupun masih masa pandemi. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebenarnya BK, walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita juga belajarnya di rumah, semua bisa dilakukan dengan daring ya. Artinya memanfaatkan sosial media yang ada. Apa saja bisa. Salah satunya misalnya apabila ada siswa memerlukan atau membutuhkan konseling, baik itu konseling individu atau konsultasi ataupun konseling secara kelompok, bisa menghubungi Ustadz langsung, ya kan? Nah, bisa lewat WA, bisa lewat grup yang di sosial media ataupun aplikasi yang bisa membuat yang bisa digunakan lah, yang dimiliki oleh siswa. Intinya dipermudah saja. Oke, keren banget Ustadz Heri ya, walaupun bukan muda lagi, tapi tetap jiwanya masih muda ya, masih menggunakan WhatsApp dan media sosial lainnya, dan itu mempermudah anak-anak Ustadz ya. Ya, kalau mau konsultasi, mau curcol, bahasa sekarang curcol, Ustadz, banyak sekali masalah hidup saya, boleh hubungi WhatsApp Ustadz Heri ya. Oke. Nanti akan, kalau nomor Ustadz Heri nanti bakal disebar dengan walas Ustadz. Bisa dengan walas saja, artinya bisa bertanya dengan walasnya atau dengan ustazahnya ya kan ya, sehingga nanti bisa langsung berhubungan. Oke, keren banget Ustadz Heri, open walaupun masa pandemi, tetap melayani Ananda sekalian ya. Kalau Ustadz Heri boleh nggak nih? Ya boleh saja, Boleh, ya? tapi kita tetap menjaga yang namanya social distancing dan mengikuti protokol kesehatan tentunya ya. Boleh ke rumah Ustadz Heri asal protokol kesehatannya tetap dipatuhi ya. Oke, terima kasih Ustadz Heri atas pemaparannya, keren banget. Jadi semoga anak-anak ini tidak takut dengan bimbingan konseling tapi jadikan kita sahabat. Terima kasih Ustadz Heri. Boleh kembali Ustadz? Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Iya. Oke, terima kasih Ustadz Heri atas pemaparannya yang keren banget. Ingat teman-teman atau Ananda sekalian, jadikan BK itu sahabat. Kalau mau konsultasi, boleh hubungi WhatsApp Ustadz Heri. Itu tadi BK di Ihwan. Sekarang kita akan dengarkan pemaparan dari BK Ahwat. Nah, ini untuk para Ahwat, silakan simak pemaparan dari Ustazah yang kece badai, Ustazah Mufidah, dan ada satu siswa yang akan membagikan pengalamannya selama bersekolah di SMP ITD HBS. Jadi jangan tinggalkan layar Zoom Ananda, simak sampai akhir. Ini dia Ustazah Mufidah dan siswa SMP ITD HBS Nisrina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha pagi ini? Insya Allah sehat-sehat semua ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tadi Ustadz Heri selaku bimbingan konseling di Ihwan sudah menyampaikan pemaparan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin sekarang kalau tadi dari sudut pandangnya Ustadz Heri sebagai guru, maka sekarang kita coba lihat sudut pandang Nisrina sebagai seorang siswa. Jadi di sini Ustazah Fido sengaja menelpon gitu ya untuk datang bersama berdialog dengan Ustazah Fido. Nisrina ini adalah ketua OSIS di Ahwat. Jadi nanti anak-anak Ahwat kalau ketemu dengan Mbak Nisrina, ini ketua OSISnya sekarang. Oke, Nin, gimana kabarnya Nin? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Gimana nih Nin, selama pembelajaran kita
ada nggak yang menjadi keluhan selama pandemi ini kan? Karena selama ini kan kita biasanya tatap muka, say hello, terus tiba-tiba kita ketemunya lewat daring gitu. Ada kendala nggak yang kamu rasakan? Belajarnya agak susah sih sudah. Susahnya gimana? Soalnya materinya kurang jelas gitu. Karena kan lebih jelas kalau tatap muka, kita bisa nanya-nanya langsung gitu kan. Ada lagi? Jaringan mungkin. Oh iya betul, jaringan. Jadi, anak-anakku sekalian tadi dikatakan, nih coba Ustazah Fido dan Miss Rina mencoba menjalin komunikasi. Nah seperti itulah sebenarnya kedudukan siswa dan guru bimbingan konseling. Ini kira-kira ada lagi nggak yang kamu pengen tanyain tentang BK? Yang selama ini hampir 2 tahun lebih ya antum di SMP ITD HBS, ada nggak pertanyaan-pertanyaan tentang ke-BK-an yang kira-kira sampai saat ini antum masih pengen eksplorasi lebih jauh? Itu sih saja, anak cuma pengen tahu apa sih BK itu yang lebih jelas aja. Oh gitu. Tadi tadi kan sudah dijelaskan sama Ustadz Heri ya, apakah BK itu. Jadi kalau BK dulu waktu SD ada BK nggak? Ada, cuman kayak jarang gitu. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya BK itu adalah layanan yang sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi harusnya memang BK itu ada di tingkatan mulai dari TK, kemudian SD, SMP, dan SMA. Jadi fungsi layanan itu adalah bagaimana membangun atau bagaimana membuat siswa terbangun karakternya. Karena kan kita tahu, Miss Rina kan tahu ya kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada pembangunan karakter. Nah, kalau menurut Nina sendiri karakter itu apa sih? Karakter itu ya bentuk dari diri kita. Jadi kepribadian ya. Nah, kadang-kadang nih orang selalu mensalah persepsikan tentang karakter. Jadi karakter itu harus selalu yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang baik. Padahal sebenarnya karakter itu adalah segala sesuatu yang harus dibangun. Jadi karakter itu tidak muncul secara serta-merta nih. Karakter itu lahir dari bagaimana lingkungan kita, bagaimana sekolah kita, dan bagaimana lingkungan belajar kita. Itu sangat penting untuk membangun karakter kita. Nah, salah satunya layanan BK yang tadi disebutkan Ustadz Heri adalah layanan preventif. Nah, Nina ingat nggak layanan preventif itu bentuknya gini nih. Waktu itu di awal tahun ajaran di kelas BK kita sempat bagi angket ya. Ingat yang di checklist banyak pertanyaan itu. Nah, di situ sebenarnya fungsinya adalah bagaimana kemudian kita nih melis ada permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak disadari oleh siswa. Nah, misalnya contoh gini, di tindakan preventif ini kan kita sangat takut ya mengenai narkoba. Nah, itu kan banyak terjadi. Nah, salah satu tindakan preventif kita adalah memberikan pelayanan, pengetahuan, informasi kepada siswa mengenai bahaya narkoba. Terus masalah yang agak sering kira-kira apa nih? Selama liburan ini yang agak-agak sering muncul itu apa tuh? Khususnya antum nih anak asrama. Masalah apa? Masalah yang terkait dengan pergaulan atau apa tuh yang paling sering muncul nih selama masa pandemi? Jarang sih ya, karena agak susah komunikasinya, soalnya harus lewat itu kan, harus lewat HP, kita nggak bisa tatap muka langsung, itu kayak agak nggak enak gitu. Nah, ini anak-anakku sekalian, penggunaan HP juga menjadi masalah ya. Artinya nanti di layanan preventif ini kita akan diberikan informasi bagaimana menggunakan sosial media secara bijak nih. Jadi nanti akan disampaikan tuh sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan sosial media, bagaimana sih sebenarnya kita harus bijak dengan sosial media. Jadi nggak melulu-melulu kemudian melakukan postingan-postingan yang tidak bermanfaat, karena semua aplikasi, apapun yang kita download itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi sisa kita yang menggunakan dengan bijak, kemudian memilih hal yang lebih baik. Ada lagi yang kamu pengen tanyain? Fungsi dari BK itu. Oh gitu. Jadi fungsi BK itu sebenarnya banyak sekali, ada 7 apa 8. Nah, tadi itu salah satunya fungsi preventif. Kemudian ada fungsi yang pertama, fungsi pengetahuan itu. Nah, kalau misalnya antum di kelas itu pernah ada materi mengenai HUMI, ingat? Nah, itu biasanya kita kasih di kelas 7 ya. Kalau misalnya PLS-nya tidak
daring seperti ini, itu pasti akan ada materi yang UMI. Jadi nanti anak-anakku sekalian silakan ditunggu versi daring materi UMI. Nah, itu adalah salah satu fungsinya untuk mengenal diri. Jadi kita tidak bisa mengembangkan diri kita sendiri ketika kita tidak mengenal diri kita. Kemudian kalau Nina ingat kemarin di kelas 8 kita sempat ada materi mengenai modalitas belajar, ingat nggak? Modalitas belajar itu ada 2 yang baru saya bagi tuh. Yang pertama, modalitas belajar menggunakan dominasi otak kanan dan otak kiri. Sangat. Terus apalagi tuh yang satu tuh? Modalitas belajar dengan modalitas visual, auditori, dan kinestetik. Nanti sebenarnya sih kita pengen coba, cuman waktu kita agak nggak kepanjang. Terus kalau udah kita coba di sini tuh ngasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah mengenai bagaimana memilih modalitas belajar dengan dominasi otak kanan dan otak kiri, nanti mereka nggak penasaran lagi nih, ya kan? Jadi nanti itu akan kita sampaikan di pembelajaran daring, insya Allah. Jadi nanti ditagih ya, janjinya kalau udah masuk kelas, nanti kan pembelajaran kita menggunakan Google Classroom ya, anak-anakku sekalian, nanti silahkan ditagih ke guru bimbingan konseling. Jadi Ustazah, saya pengen tahu modalitas belajar saya itu apa, sehingga nanti antum bisa lebih mudah ketika mengetahui modalitas belajar, antum akan lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran, baik itu secara daring maupun secara offline nantinya. Oke. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tujuan dari BK. Iya betul sekali. Jadi begini, tujuan BK itu sebenarnya adalah memberikan pelayanan, tidak hanya kemudian untuk mengetahui potensi diri kita, tapi bagaimana mengembangkan diri kita ke depannya. Apalagi Nina kan sekarang udah kelas 9 ya? Bentar lagi mau masuk ke SMA. Terus dari SMA nanti akan melanjutkan ke kuliah. Nah, di BK itu ada yang namanya layanan bimbingan karir. Apa itu layanan bimbingan karir? Jadi nanti antum ini semua akan diarahkan nih, cita-cita saya seperti gini, Zah. Saya pengennya jadi ini, saya cocok nggak jadi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tujuan layanan BK. Tujuan layanan berikutnya adalah, jadi jangan menganggap bahwa layanan BK itu hanya diberikan oleh guru BK. Jadi semua guru di DHBS ini memberikan layanan BK dalam tanda petik. Contohnya gini, membangun karakter dengan pembiasaan sholat duha. Ingat kan? Jadi kalau di kelas kan ada yang, ingat nggak nih di kelas antum ada chart reward? Chart reward. Nah, itu yang buat kan wali kelas. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari layanan BK. Layanan apa? Pembangunan karakter. Iya. Terus ada yang mau kamu tanyakan nih? Atau Ustazah pengen ini atau ini, boleh nggak curhat sama guru BK? Ya, sebenarnya boleh banget. Jadi anak-anakku sekalian, seperti tadi kata Ustadz Heri, guru BK itu bukan polisi sekolah. Kenapa disebut sebagai polisi sekolah? Karena memang guru BK kadang-kadang mengingatkan tentang tata tertib yang pernah disampaikan di awal. Jadi mengingatkan, bukan sebagai polisi. Kalau polisi menghukum kan, guru BK insya Allah tidak akan menghukum karena bukan tugasnya, seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan, Nin? Pentingnya BK sendiri di sekolah. Oh iya, tadi pentingnya BK. Jadi sebenarnya begini nih, kalau kita bicara pentingnya BK di sekolah itu, maka kita berbicara sebenarnya dari undang-undang. Pemerintah sendiri kan sudah membuat undang-undang tentang pendidikan, di mana pendidikan itu kan tujuannya salah satunya adalah membangun karakter sehingga kemudian manusia-manusia atau keluaran-keluaran sekolah itu menjadi manusia yang lebih bertakwa dan beriman. Nah, salah satu pentingnya ada BK di situ adalah mengarahkan. Jadi kalau BK itu kan bimbingan dan konseling, jadi bukan meminta kamu harus gini atau lo harus gini, enggak. Tapi bagaimana BK itu kalau bahasa Inggris itu bimbingan itu kan guidance ya. Jadi kalau guidance itu mengarahkan. Jadi mengarahkan misalnya karakter antum cocoknya di mana, potensi antum harusnya seperti apa yang perlu dikembangkan ketika antum mempunyai keterampilan atau bakat yang seperti itu. Lagi? Ingat nggak Ustazah, waktu itu Ustazah ada ngasih siswi kelas 8 28 days challenge. Oh yes, you're right. Jadi kalau di DHBS kan kita jadi 20 day challenge itu sebenarnya awalannya adalah karena kita sekolahnya di JSI Tenin, kita punya standar kelulusan, jadi namanya SKL, standar kompetensi lulusan. Itu ada banyak. Nah, 28 day challenge ini fungsinya adalah bagaimana kemudian membentuk karakter sesuai dengan SKL lulusan
JSIT. Nah, itu sebenarnya kemarin banyak yang memasukkan dan ternyata 28 Day Challenge itu kan sederhana-sederhana aja ya isinya. Misalnya apa? Menabung, terus membantu teman, terus apalagi menyapa guru. Itu sederhana, tapi dari hal-hal sederhana yang kita lakukan 28 hari itu adalah tujuannya bagaimana untuk membiasakan diri kita membentuk karakter yang lebih baik. Nah, gitu. Kemarin ada berapa tuh? Dari 28 hari, ada berapa yang tersilang? Ada 6-7. Tidak, maksudnya tersilang yang tidak terlaksanakan, ada 6-7. Ya. Jadi ya, nah mungkin besok di di pertemuan offline selanjutnya itu akan kita bagikan lagi, atau mungkin nanti akan kita bagikan di pertemuan daring kita. Nanti arahannya tentu lebih ke kegiatan-kegiatan atau sosialisasi yang ada di lingkungan rumah. Betul sekali. Jadi karena kita tidak sekolah. Sudah? Oke, cukup. Terima kasih sudah membantu saya. Saya benar-benar lupa tadi mengenai 28 Day Challenge. Jadi itu adalah salah satu program yang kita gulirkan untuk membentuk karakter anak-anakku sekalian. Jadi nanti tadi kata Ustazah Hasna kalau mau curhat boleh silahkan. Setelah nanti ada pembelajaran, kita akan ada kelas khusus bimbingan konseling. Antum boleh sharing di sana. Boleh curhat tapi gak boleh minta duit ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Nanti kita akan sharing di sesi-sesi selanjutnya. Demikian dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ustazah Mufidah dan Ananda Nisrina. Nisrina adalah siswa SMP ITD HBS kelas 9. Oh, Masya Allah, sudah mau 3 tahun berada di SMP ITD HBS ya. Tentu pengalamannya banyak sekali. Ngomong-ngomong tentang pengalaman ya Ananda, selain Nisrina, masih ada siswa lain yang ingin membagikan pengalamannya kepada Ananda sekalian selama bersekolah di SMP ITD HBS. Tadi Ahwat, sekarang juga Ahwat ya. Untuk Ikhwan sama saja pengalamannya selama bersekolah di SMP ITD HBS. Dan masih dengan Ustazah Mufidah nanti akan memandu Ananda yang cantik-cantik ini, 2 Ahwat ini yang akan membagikan pengalaman menariknya ataupun suka dukanya selama di SMP ITD HBS. Langsung saja mari kita sambut, ini dia Ustazah Mufidah dan Brina, dan satu lagi Tiara, Brina dan Tiara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ya, anak-anak sekalian semoga tidak bosan bertemu dengan saya, karena nanti kalau udah sekolah setiap hari akan bertemu dengan saya. Ya kalau itu masuk otomatis setiap hari ketemu ya, karena nanti kita akan berinteraksi jauh lebih banyak. Hari ini kita akan berbicara sedikit atau mungkin berbagi sedikit pengalaman dengan teman-teman sekalian, para solid dan solihah, tentang kehidupan di asrama.
Oke, saya harapkan antum mendengarkan dengan saksama. Ini saya pinjam dulu sebentar ya. Ini. Kalau di asrama nih kita punya ini. Balik nggak ya? Enggak. Jadi ini adalah blueprint kalau bahasa kerennya. Jadi blueprint. Kalau kita nyebutnya dengan buku pantas. Apa tuh buku pantas? Buku pantas. Panduan tata tertib siswa. Jadi di asrama ataupun di sekolah kita punya buku panduan yang namanya buku pantas. Ini bisa ya kita share, dibaca mungkin 1 atau 2 lembar nih. Pasal tentang apa nih yang berhubungan dengan asrama kita lihat. Nah ini boleh. Coba Brina bacakan pasal 42. Pasal 42 keluar lingkungan sekolah. Coba Bri dibacakan dulu. Ya, suaranya hanya untuk keperluan pembinaan atau halako dan kegiatan sekolah, olahraga, rilah, dan mabit. Nomor 2-nya? 2. Siswa harus mendapat rekomendasi dari wali asrama, serta mendapat izin dari pimpinan asrama, atau jika berhalangan dari pengasuhan siswa. Nah, jadi kalau di asrama tuh mau keluar, nih ada aturannya nih, jadi sudah dibacain salah satunya mengenai pasal 42, yaitu bagaimana ketika kita ingin keluar lingkungan sekolah. Oke. Kalau Tiara, coba Tiara dibacakan yang poin ke-3 dan ke-4, Tiara. 3. Izin sifatnya tidak harus bermalam dapat diterbitkan oleh wali asrama dan sepengetahuan pimpinan asrama. Sedangkan izin yang mengharuskan bermalam, maka harus seizin pimpinan asrama. Yang ke-4, kartu keluar yang sudah mendapatkan izin diserahkan kepada bagian keamanan. Nah, jadi ada aturan kita sudah sangat bagus bagaimana ketika kita ingin keluar dari lingkungan asrama. Nah, jadi ketika kita ingin keluar dari lingkungan asrama, ada aturan-aturan yang harus kita pahami, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, sekarang Brina bagi dong pengalamannya, ada nggak kesulitan ketika, tiba-tiba ada kegiatan, atau ada acara di luar, mengenai perizinan keluar. Mungkin kalau pas lagi ada acara keluarga, kita mau izin ke ustazah atau wali asrama, kita harus nyari tanda tangan dulu dari ustazah wali asrama, biar bisa diizinkan. Kadang-kadang sulit nggak nyari tanda tangannya? Kadang sih sulit juga, soalnya ustazahnya ya juga rada sibuk. Jadi misalnya nih, kalau ustazah juga bisa kasih tips, kalau misalnya mau izin tuh ada kegiatan, kan wali asramanya tuh pada sibuk ya, karena aktivitasnya juga banyak, dan yang diawasi pun cukup banyak ya. Jadi kalau bisa nih tipsnya, kalau misalnya mau izin, itu disiapkan sehari sebelumnya, jadi enggak terburu-buru, ya kan? Iya. Kalau Tiara sendiri ada pengalaman apa? Ya, banyak sih. Apalagi kalau misalnya mau izin berobat, terus bermalam, itu harus izin syukur dulu. Terus syukur kan jarang di kamar, soalnya juga sibuk. Jadi minta tanda tangannya itu rada lama ya. Nah kalau itu, jadi kalau izin sakit, Arjan di sini bisa katakan boleh jika kemudian pimpinan asramanya tidak hadir oleh lewat pengasuhan. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak, aturan-aturan ini dibuat tidak merepotkan. Nah, jadi tidak dibuat sulit, tetapi harus tetap dipatuhi karena ada prosedur-prosedur. Karena sebenarnya kan aturan izin keluar asrama ini dibuat supaya antum menjadi lebih tertib. Ya. Tiara, kalau Tiara sama Brina ini sih, kalau menurut Ustazah Tido ya, nggak tahu kalau menurut Ustazah yang lain, ini termasuk siswa yang cukup disiplin lah ya. Tapi meskipun disiplin ya namanya juga remaja, itu pernah nggak melakukan dalam tanda petik pelanggaran di asrama? Pernah? Coba pernah ternyata nih. Apa bentuk pelanggaran yang antum lakukan, Tiara? Telat turun ke masjid. Telat turun ke masjid. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Brina? Kadang kan kalau izin tuh ada batas waktu pulang ke asramanya. Kadang telat balik asrama. Kenapa telat? Alasannya telat balik asrama kenapa? Kadang ada yang orang tua belum siap nganter gitu. Gitu. Terus kalau habis gitu dapat hukuman nggak? Dapat hukuman sih, lebih ke konsekuensi. Konsekuensi. Jadi kalau di asrama tuh nggak ada yang namanya hukuman.
Yang ada adalah konsekuensi logis. Artinya, antum sudah tanda tangan nih, saya izin keluar pulang jam sekian, ternyata lewat dari batas waktu. Maka ada konsekuensi logis yang harus kita laksanakan. Ada konsekuensi logis yang harus kita terima. Apa tuh bentuk konsekuensi logis yang pernah antum dapatkan? Saya telat nih, apa gitu, disuruh apa atau diminta apa harus ngapain? Buat makalah. makalah. Oh, buat makalah. Oh gitu. Selain itu? Ngaji 1 juz misalnya. Oh, ngaji 1 juz. Nah, jadi konsekuensi logisnya insya Allah bukan sesuatu yang tidak bermanfaat ya buat antum ya. Nah, terus waktu antum bikin makalahnya tentang apa tuh di sini biasanya? Kadang kebersihan, kadang keamanan gitu. Oh gitu, tentang kebersihan, keamanan, kedisiplinan. Ya, kalau misalnya pelanggaran kedisiplinan maka makalahnya tentang kedisiplinan. Iya. Itu makalahnya tulis tangan apa ketik? Tangan. Tulis tangan. Iya. Berapa lembar? 1 lembar 2 lembar. Oh, 1 lembar 2 lembar, lumayan. Jadi nanti biar tulisan tangannya semakin indah. Ada lagi yang mau disampaikan? Pengalaman antum, misalnya hal-hal yang lucu, yang menyenangkan, atau yang kadang-kadang bikin miris. Tiara dulu, apa ya? Hal yang lucu atau hal-hal yang mungkin, wah nanti kalau saya udah jadi apa ya, udah dewasa atau nanti setelah keluar dari asrama atau setelah selesai pendidikan di sini, ini nggak bakal saya lupain gitu. Kira-kira apa tuh pengalaman? Apa ya? Aduh. Banyak sih. Banyak ya? Nah, kalau Brina apa, Brin? Apa ya? Nobar juga. Oh iya. Kegiatan asrama yang nobar. Jadi cerita dong, nobar itu apa dong? Jadi setiap Sabtu malam minggu kita habis Isya ada kegiatan asrama. Itu tuh nobar. Jadi mbak-mbak SMA biasanya muter film, baru kita nonton rame-rame. Oh, jadi kayak bioskop nih gitu ya? Oh, terus ada yang jualan kue nggak? Atau ada yang jualan popcorn? Iya, kadang mbak-mbaknya juga suka jualan-jualan gitu. Bikin di asrama, baru nanti dijual ke adik-adik. Oh, kayaknya seru ya? Ya, saya belum pernah ngalamin karena saya tidak pernah tinggal di asrama. Ada yang jualan popcorn, ada yang jualan makanan lain, terus jualan jus, minuman. Iya, minuman. Harganya kayak mana? Sesuai kantong nggak? Iya. Kan kalau misalnya nonton Fair 21 tuh bayar popcorn itu harganya kan lumayan ya. Kalau di asrama harganya sesuai. Berapaan? Ya 5.000 gitu. Pokoknya sesuai sama kantongan asrama. Baik, sesuai dengan kantong anak asrama. Jadi nggak usah khawatir. Ternyata ada juga layanan bioskop mini di asrama. Jadi antum nggak harus ke mall, nggak harus ke 21 atau XX1 buat nonton. Di asrama juga ada layanan bioskop. Filmnya gimana? Bagus-bagus. Iya. Seru-seru. Terus up to date nggak filmnya? Iya. Up to date. Iya. Jadi jangan nanti antum dapatnya film tahun 2005, bukan dong. Jadi baru-baru ya. Iya. Semua ya. Terus gini, gimana? Ini mungkin yang jadi pertanyaan kan kalau dulu mereka masih SD, teman-teman kita yang masih SD, kalau belajar kan di rumah didampingi orang tua. Nah, kalau di asrama bagaimana sih cara antum belajar? Untuk saya tahu ya kalau Tiara ataupun Brina ini di raportnya cukup bagus, jadi pasti punya tips-tips dong bagaimana belajar di asrama. Belajarnya bareng-bareng gitu, saling membantu. Begitu. Iya. Jadi setiap malam kita dikasih waktu belajar. Habis Isya. Iya, habis Isya semua belajar. Ada tempatnya masing-masing gitu per kelas, jadi dibagi biar semua fokus sesuai kelasnya. Oh, jadi nanti misalnya di ruangan atau di tempat ini kelas 8, kelas 7, kelas 9, terus saling membantu. Iya. Nah, jadi jangan khawatir dong, yang aduh saya kalau belajar mesti didampingi orang tua. Orang tua hanya ayah dan bunda, tapi ketika di asrama yang membantu antum belajar satu kelas, satu angkatan, bahkan ya satu angkatan. Bisa kerjasama. Oh, bisa kerjasama, luar biasa ya. Nah, jadi jangan ragu, jangan khawatir, tetap semangat belajar. Ada lagi yang mau dibagikan? Sudah? Itu jalan santai. Jalan pagi. Apa tuh jalan santai? Jalan pagi habis sholat subuh. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Oh gitu. Oh jadi di asrama ada juga kegiatan jalan pagi setiap hari Sabtu. Berarti bukan hanya membangun apa ya namanya
pikiran, kemudian spiritual, tapi juga membangun jasad ya, komplit. Jadi bersekolah di SMP ITDHBS itu komplit, membangun fikir, jasadiah, dan ruhiyah. Itu kan pengalaman yang lain, atau nanti lah pokoknya kita sharing-sharing di ruangan kelas atau di ruangan chat atau mungkin di mana begitu. Kayaknya udah cukup. Oke. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita udah ditemani sama Mbak Brina dan Mbak Tiara. Nanti yang Iwan juga pasti pengalamannya lebih banyak, lebih seru yang akan bisa dibagikan. Jadi silakan nanti ketika antum masuk, silakan bereksplorasi. Bayangkanlah sekarang bagaimana indahnya kehidupan di asrama. Terima kasih Tiara, terima kasih Brina. Sekian dari saya. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Brina, Tiara, dan Ustazah Mufidah yang sudah membagikan pengalaman menariknya selama bersekolah di SMP ITDHBS. Banyak sekali pengalamannya ya. Semoga antum semua nanti akan merasakan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami kakak-kakak kelasnya. Tentunya nanti jika sudah masuk sekolah selama masa pandemi, kita masih melakukan proses pembelajaran via sosial media atau Google Classroom yang nantinya akan diarahkan oleh wali kelas masing-masing. Udah nggak sabar? Iya dong ya. Baik, sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau cek jargon DHBS dulu. Siap-siap ya. Yang kepalanya masih ditopang sama tangan dilepas dulu. Yang tangannya masih pegang-pegang keyboard dilepas dulu. Yang masih minum, gelasnya diletakkan dulu. Ayo kita jargon DHBS sama-sama. Dengan semangat hari ini di hari kedua PLS DHBS. Siap? Sudah siap nih Ustazah, masih lihat ada yang masih nopang kepala, masih ada yang pegang gelas. Oke, kita letakkan dulu, kita jargon DHBS. Oke, siap? DHBS terbaik, berprestasi, berakhlak Islami. Pasti bisa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau membagikan informasi pesan dari Ustazah Sofi selaku guru Al-Quran kepada Ananda Ahwat yang belum pengetesan ngaji, yang belum dites ngajinya, nanti akan dihubungi langsung oleh guru Al-Quran. Sekali lagi kepada Ananda, khususnya di Ahwat yang belum dites ngajinya, nanti akan dihubungi langsung oleh guru Al-Quran SMP ITDHBS. Jadi tunggu saja di rumah, nanti bisa dilihat-lihat handphonenya atau smartphone-nya, nanti akan dihubungi langsung. Jadi nanti tesnya via telepon. Oke? Terima kasih. Masih rasanya senang sekali Ustazah membersamai Ananda sekalian dalam PLS DHBS di hari kedua. Dan ingat, masih ada 1 hari lagi PLS SMP ITDHBS besok di hari Rabu. Jangan lupa siapkan energinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita terbebas dari segala penyakit dan virus yang ada. Terima kasih. Saya Ustazah Hasna Sofia pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. You could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever
Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, even with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day.